आता थोड्याच वेळात केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी ह्या मुरगांवच्या फ्लायओव्हराचें ओपनिंग करपाक येवपाचे आसा, इनॉग्रेशन करपाक. ताच्या पयलीं गेमानाचे प्रोजेक्ट मॅनेजर आमच्या बरोबर आसा. सो हे पूल तयार करपा खातीर कितलो संघर्श आनी कितें चॅलेंजीस आशिल्ल्यो तांकां आमी विचारून घेवया. सर, सगळ्यान पयलीं येवकार. कशा तरेन चॅलेंजीस आनी आतां सुमार 10 वर्सां लागलीं हो ब्रीज करपाक. कितें चॅलेंजीस आशिल्ले आनी कितें ध्येय आशिल्लो? हय, आमचे चॅलेंजीस आसले कितें, मेन म्हणल्यार आमचे 3 टायप्साचे चॅलेंज आसले ह्या प्रोजेक्टात. फर्स्ट इज दॅट आमचे एप्रुवल आसले ते आमकां टायमार जावूं ना आनी एक चेंजीस येती रावले आमचे ह्या प्रोजेक्टात. कशें हे स्पॅन वाडले आमचे. हो ब्रीज दिसता फाटल्यान, तो ब्रीज पयलीं तो सिंपल आसलो. एक ट्रॅक आसलो तो काडपा, तेणी म्हणपा लागले आमकां ते काडपा जाय. मागीर म्हणपा लागले ना आमकां 3 ट्रॅक दवरपा जाय. ते देखून आमचो हो ब्रीज आसलो पळय सिंगल स्पॅनाचो, तेका आमी केबल स्टे करपा पडलो. तेका वेरियस एप्रूव घेवपा पडले आमकां. ते देखून आमचो तो रेल्वे वयल्यान गेला त्याच बरोबर रस्त्या वयल्यानूय गेला. हय, हो ब्रीज हे असो पयलीं आमी 3rd लेवलार आसा. सकयल 1st लेवल आहा तुमचो रेल्वेचो, ते एमपीटीच्यान रेल्वे गुड्स वेता आनी वास्कोच्यान ट्रेन पत्ते हिंगा येवन बॅकिंग करून पत्ते भितर वता. आनी हो ब्रीज आहा सी आनी कर्व जो आसा तो भारतांत पयलो म्हणूं येता गोंयांत. गोंयांत तर पयलोच आहा आनी हे भारतांतूय पयलो. आनी ते केबल स्टे ब्रीज केला. बाकी सगळे ब्रीज कितें आसता, तुमकां स्ट्रेट लायनाचेर तुमचो ब्रीज आसता. आतां कितें जाला, हो ब्रीज कितें कर्वेचर 180 डिग्री कर्वेचरा ब्रीज आहा. सो अशा तरेचो हो सी कर्व जो भारतांतलो पयलो ब्रीज म्हणूं येता. हेच्या फुडें मागीर भारतांत अशा तरेचे ब्रीज करपाक हो टेस्टींग म्हणूं येता गोंयांत. हो टेस्टींग न्हय, हो आमचो दॅट आमी हेजो EPC कॉन्ट्रॅक्ट आसले. आमी इंजिनियरींग प्रोक्युरमेंट कन्स्ट्रक्शन ते आमी स्वता डिझायन केले हे ब्रीज. सो दॅट दीस बी अ मार्क ऑफ कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री. गेमनाचे आमच्या गेमनाचे खूब इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर आसा एज वेल एज गोंयकारांक बी आमच्या. Good evening. Thank you for covering us and a very memorable event for the Goa and even for us also as a gammon. So this bridge is an iconic bridge in its nature because of its 180-degree curve for this cable stayed. Okay, this is first of its kind. Otherwise, you must have seen that all the bridges are in a straight and the cables are there. Okay, and we put the best safety efforts because 9 million hours. This is without accident. 9 million hours we have covered on this job. So we can say this is a first sea curve cable bridge in India. Yes, India, yes. That is becoming in Goa. Yes, correct. 180 degree. Yeah, 180 degree. 180 is full circle is 360 degree. Half circle is 180. So that start from there, you can see it is going out as a curve. So is there any challenges? No, the challenges were many, as I told. First of all, 67 trains run in a day-night. So 67 runs. Then after that, we'll have to bridge across the railway track, constructing a bridge. Then we have to build a temporary structure first. We spent almost 20 crore extra for what we brought the imported material from RMD. So that is a standardized because we can have bigger spans. Okay. 644 crores were. Yeah. 644 crore plus some other escalation. It goes to about say near 690, 700. Because maintenance also, they don't take into maintenance into that. No, 4 years we have to maintain. That is itself is 4% of the job. So This construction started in 2014, na? 15, yeah. 14th October we got the job. Okay. So it started in 2015, but as I told you, there were obstruction. It was passing through the naval area. We had workshops and godowns were there. So it has taken 2 years to remove the godowns to lay the further foundations in that. And when we started the bridge, we are not knowing that this railway tracks, all tracks are to maintain. This was in the DPR itself. But later we port, they said that no, they wanted to maintain all the tracks. Because of that, then we'll have to plan the piers in a larger span. Then this was a variation. The variation, since it was
It has taken a lot of time for approval. So almost 3 years it has gone in that. And also the COVID has taken another 2 years. So you can say that the 3 years we could have completed, but it has taken 7 years extra. सो आता कांयच वेळा भितूनच ह्या फ्लायओव्हराची मुरगांव कनेक्टिविटी जो आसा फ्लायओव्हर तेजे इनॉग्रेशन जातलें केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्ते. भारतभूच्या सिंधू तीरावर शोभित सुंदर गोवा, चैतन्याचा मांगल्याचा इथेच सुंदर ठेवा. उक्तावण आता रोखडेच जाता. तसेच फाउंडेशन स्टोन लेईंग सेरेमनी जो गोयात आणि जवळजवळ 3.5 कोटीचे प्रकल्प जे आसा ताचे डिजिटल माध्यमातल्यान आता हांगा फाउंडेशन स्टोन लेईंग सेरेमनी जाता. विनंती करत आहोत सन्माननीय केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीनजी गडकरी यांनी डिजिटल माध्यमातून या दोन्ही गोष्टी सुरुवात होत आहे त्याचा शुभारंभ करावा. डेडिकेशन टू द नेशन of flyover cum cable stand state bridge for port connectivity on NH 566 and foundation stone laying ceremony. For multiple projects in the state of Goa. जोरदार टाळ्या जावनी. जवळजवळ 3,500 कोटीचे हे प्रकल्प आज त्याचे फाउंडेशन स्टोन झाला. तर या व्हिडिओतल्यान पळयात की हो प्रोजेक्ट किती असा, हे प्रकल्प किती असा, त्याची आम्ही ही झलक घेऊया या ऑडिओ व्हिज्युअल प्रेझेंटेशनातल्या. फॉलोड बाय जल्लोष जातलो ताकाय बी साक्षीदार जाऊया. गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित समुद्र तटों हरियाली के लिए प्रसिद्ध है. 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं. नॉर्थ गोवा में सड़कों और पुलों का तेजी से विकास हुआ है और अब साउथ गोवा को भी बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है. इसी क्रम में गोवा में 4,200 करोड़ रुपए की लागत से 58 किलोमीटर लंबी 6 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है, जिनका लोकार्पण और भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के कर कमलों से होने जा रहा है.
सबसे पहले देश और राज्य को समर्पित करते हुए NH 566 के रविंद्र भवन जंक्शन से गेट नंबर 9 MPT तक के 4 लेन लूप परियोजना का लोकार्पण कर रहे हैं। ये परियोजना 8 किलोमीटर लंबी है और इसकी लागत 644 करोड़ रुपए है। इसके तहत वरुणापुरी से साडा जंक्शन के बीच सड़क का चौड़ीकरण 2022 में किया गया था और अब रविंद्र भवन जंक्शन से गेट नंबर 9 MPT तक फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। इस परियोजना का मुख्य आकर्षण कर्व केबल स्टे रेलवे ओवरब्रिज है, जो फ्लाईओवर के जरिए मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट MPT को जोड़ता है। इस प्रकार की संरचना न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में दुर्लभ मानी जाती है। ये ब्रिज वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग और आधुनिक तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा NH 566 की एक प्रमुख परियोजना का भूमि पूजन किया जा रहा है, जो NHAI के तहत है। ये MES कॉलेज से बोगमालो जंक्शन तक 4 लेन फ्लाईओवर के निर्माण से संबंधित है। ये परियोजना 4 किलोमीटर लंबी है और इसकी लागत 472 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 4 परियोजनाओं का भूमि पूजन किया जा रहा है, जो राज्य PWD संचालित कर रहा है। जुआरी ब्रिज से मडगांव बाईपास तक NH 66 का 4 लेनिंग। ये परियोजना 7 किलोमीटर लंबी है और इसकी लागत 398 करोड़ रुपए है। ये पणजी से मडगांव तक सुगम संपर्क प्रदान करेगा। नावेलिम से कुंकुलिम तक NH 66 का 4 लेनिंग। ये परियोजना 7 किलोमीटर लंबी है और इसकी लागत 747 करोड़ रुपए है। इसके तहत 4.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन फ्लाईओवर बनाया जाएगा। बंडोडे से पोले तक NH 66 का 4 लेनिंग। ये परियोजना 22 किलोमीटर लंबी है और इसकी लागत 1376 करोड़ रुपए है। इसके तहत कर्नाटक सीमा तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा एवं वन क्षेत्र में एनिमल पासेस भी बनाए जाएंगे। NH 66 की परियोजना मुंबई से कन्याकुमारी कॉरिडोर का हिस्सा है, जो गोवा के पेरनेम, बापुसा, पोरवोरेम, पणजी, मडगांव, कंकोलिम और कानाकोना इन गांवों से सुगम संपर्क प्रदान करेगा। फोंडा से बोमा खंड तक NH 748 का 4 लेनिंग। ये परियोजना 10 किलोमीटर लंबी है और इसकी लागत 557 करोड़ रुपए है। ये हैदराबाद से गोवा कॉरिडोर का हिस्सा है और गोवा में खंडेपार, पोंडा, धोमा, ओल्ड गोवा, पणजी के बीच बेहतर संपर्क देगा। मिलाकर गोवा में हो रहे इस अभूतपूर्व विकास का श्रेय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। ये परियोजनाएं न केवल स्थानीय निवासियों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाएंगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा प्रदान करेंगी। आताच जेन्ना रिबन कट केले आणि जे स्टेजीर दाखवला सो प्रोजेक्ट लॉन्च जाता आणि हे सो प्रोजेक्ट जे लॉन्च जाता 4200 करोड आणि म्हाका दिसता हो गोयान जो चमत्कार करून दाखवला आणि सगळे प्रकल्प हांगा येयला ते ब्रिज म्हणनाका, रस्ते म्हणनाका, रुंदीकरण म्हणनाका, सुंदरता हाडपाचे काम म्हणनाका, नॅशनल हायवेचेर जशे देशान केला आमचे गोयान म्हाका दिसता उणेच उणे 40,000 कोटी म्हणून बाब नितीन गडकरीन सगळे गोंयकाराचे बरे केल्ले आसा। ताका तुम्ही देव बरे करूं म्हणा व्हडल्यांनी ताड्यो मारून तेजे तरी आमी उपकार आठवयतले। म्हाका तरी दिसता की आमी केन्नाच गोंयकार तेजे रिणान आसतले, आमी फारीक करपाक शकपाना। इतले काम तेणे आखे आमच्या देशान आणि गोंयान केल्ले आसा। पण आयज खंय तरी हो फ्लायओव्हर जाल्या नंतर हेजो मॅक्सिमम बेनिफिट म्हणटा तो आमच्या मुर्मगांवच्या लोकांक मेळटलो। आख्ख्या मुर्मगांव तालुक्याच्या म्हणजे जसो फक्त मुर्मगांव न्हू, वास्को जावं, दाबोली जावं, हे आख्ख्या तालुक्याक हेजो मॅक्सिमम बेनिफिट मेळटलो। सर तेच्या लागून हांव आख्ख्या मुर्मगांवच्या लोकांच्या वाटेन तुमचो धन्यवाद म्हणटा, कित्याक आयज आमकां खबर आसा जो हालींच आमी हो फुडलो फ्लायओव्हर पयलीं इनॉग्रेट केलेलो
आणि तेच्या उपरांत तुम्ही जो न्यू जुवारी ब्रिज बांदून आमकां आख्या गोंयच्या लोकांक दिले. आयज जे आमी सड्या वरसून मुर्मुगांव जावं वास्को जावं दाबोली जे आमी पयलीं पणजे वयताले 1 वर्स पयलीं, तेन्ना आमकां पणजे वयपाक कुठ्ठाय पावले काय आमकां कमीच ते 1 वर ते 2 वरां रावची पडटाली. आयज आमकां पणजे वयतले हांव सड्या वरसून जेन्ना भायर सरता 25 मिनटां भितर हांव सारको पणजे टच जाता. ही देण कोणाची आसा जाल्यार ती फक्त भारतीय जनता पार्टीक लागून आमकां मेळिल्ली आसा. आज याद जाता 2.5 वर्सां पयलीं ह्या भायले लूप ब्रिज जो आशिल्लो मेन ब्रिज ताजे इनॉग्रेशनाकूय गडकरीजी आयिल्ले आनी म्हजी टिकेट म्हाका दिसता आनी 8 दिसांनी डिक्लेअर जाल्ली. आनी त्या मिटिंगेक गडकरीजीन आमकां सांगिल्लें की होय बी लूप ब्रिज आनी एक्झिट रॅम्प हो बेगींतल्या बेगीन जातलो म्हणून आज जेन्ना येदे मोठे संख्येन लोक हांगा बशिल्ले आसा मुरगांवकार तेन्ना खूब बरें दिसता. विचार व्यक्त करचे. बोलो भारत माता की वंदे. नमस्कार. केंद्र सरकार मोदीजी हांच्या सहकार्यान आणि नितीन गडकरीजी हांच्या आशिर्वादात जवळपास आज आमी 4 प्रोजेक्टांचे फाउंडेशन स्टोन आणि इनॉग्रेशन हांगासर करता. सगळ्यात पयलीं हांव होम मिनिस्टर नॅशनल हायवे मिनिस्टर श्री नितीन गडकरीजी हांचे सगळ्यांनी ताळयो वाजून नेटान त्यांचे स्वागत करचे. सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट करता की ताळयो वाजून त्यांचे स्वागत करचे. आतांच गडकरीजी कडेन उलयताना म्हाका ते सांगताले की तुमचे आनी कितें करपाचें उरलां काय म्हणून. माविनान तरी सुद्दां सोदून काडून आनी 1-2 नवीन प्रकल्प सांगलो. फ्लायओव्हर हेवटेनच्यान तेवटेन कर होय त्यांनी सांगलो. नक्कीच ताजो जर DPR एप्रुवल जालो जाल्यार तोय बी करपाक खंयसर गडकरीजी फाटीं फुडें पळोवचे ना. एक फक्त 2-3 नॅशनल हायवे डिक्लेअर करपाचे उरल्या. ते जर आमकां रिंग रोड आमी म्हणटा की शहरांतले कंजेशन कमी जावपा खातीर म्हणजे फ्रॉम पत्रादेवी टू पोळे हे म्हणजे रिमोट एरियेंतल्यान गांवांतल्यान जोडपाची अशी संकल्पना गडकरीजींची आसा. ती संकल्पना मांडटा आसतना फॉरेस्ट आनी मायनिंग हाजो प्रॉब्लेम येता बट ताजेरूय सोल्युशन काडपाची अशी तेची इच्छा आसा. तांच्यांनी म्हटलां की तो रोड जर एप्रूव जालो जाल्यार सबन तो आमी नॅशनल हायवे म्हणून घेता आनी पुराय तो तुमकां करून दिता. पण ताज्या खातीर आशिल्ले थोडेशे जर हर्डल क्लियर जाले जाल्यार तोय रोड हो आमकां एकंदर गोंयांतलो पॅरलल रोड फ्रॉम पत्रादेवी टू पोळे हेका आनी एक पॅरलल रोड म्हणून अस्तित्वात येतलो. आनी गोंय हे रुरल सायडींतल्यानूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक शकतले. गोंयची उदरगत जी आमी म्हणटा की टुरिजम बेल्टांतल्यान जावपाक जाय ती अजूनही रुरल सायडीत अशा पद्धतीची टुरिजम डेव्हलपमेंट खूप मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकतली. आम्ही पळयता की ह्या दिल्ल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचो फायदो गोंयाक फुडल्या 25 वर्सांक म्हणजे जेन्ना आमी विकसीत भारताचें स्वप्न पळयता ह्या भारत देशाची जेन्ना 100 वर्सां पुराय जातली स्वातंत्र्याची तेन्ना हाजो पुराय फायदो हांगासल्या जनतेक जावचो हे विजन दवरून आमी काम करता. कारण आमचे सरकार हे अल्प काळाचो विचार करिना. आमचे सरकार फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करता. विकसित भारत 2047 हाच्या बरोबर विजन डॉक्युमेंट फॉर द गोवा 2047 हाजोय प्लॅन आमी रेडी केला तयार करपाक. आणि तो तयार करता आसतना कनेक्टिविटी हो सगळ्यात व्हडलो प्रश्न आसा किंवा ती कनेक्टिविटी रेल कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी किंवा वॉटर कनेक्टिविटी हाजेर सरकार काम करीत आसा. म्हणून आमी म्हटलां की थोड्या दिसाच्या भितर आमी वॉटर कनेक्टिविटी आणि रेल कनेक्टिविटी हाजोय विचार करतले. म्हणजे कम्प्लिटली सी जी आसा हे वॉटर कनेक्टिविटी खातीरूय बी हाजो खूब मोठो उपयोग जावपाक शकता. आमी मेट्रो रेल हाजोय विचार सरकार चालू आसा आणि इन फ्युचर आमकां आतां जर आमी विचार केलो जाल्यार मेट्रो रेल कनेक्टिविटी ह्यो आमकां खूब मोठो फायदो जावपाक शकता. गोव्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कामं झाली आहे. एवढी कामं झाली आहे की आता प्रमोद सावंत यांना नवीन कामं सांगण्याची गरजच नाही आहे. एवढी कामं जवळपास पूर्ण झालेली आहे. मी ज्यावेळी शिपिंग मंत्री होतो त्यावेळी गोवा पोर्ट ट्रस्ट पण माझ्याकडे होतं. या भागामध्ये किती ट्रॅफिक जाम होत होता ते मी डोळ्यांनी बघितलंय. आणि त्यामुळे मनोहर पर्रिकर साहेब असतानाच या संदर्भातला जो ट्रॅफिक आहे पोर्टचा तो बाहेरच्या बाहेर कसा जाता येईल
आणि इथल्या जनतेला कशी सोय मिळेल, राहत मिळेल याचा विचार त्यावेळी करून ही योजनेची सुरुवात झाली होती. मला अतिशय आनंद आहे की हा प्रकल्प करायला उशीर झालेला आहे, पण आज याचं लोकार्पण होत आहे आणि हा प्रकल्प निश्चितपणे या भागातल्या जनतेच्या जीवनामध्ये सुसह्य बदल केल्याशिवाय राहणार नाही असा मला विश्वास आहे. आज एकूण 5 कामाचं भूमिपूजन झालेलं आहे. 3,350 कोटी रुपयापैकी 4 लेन फ्लायओव्हर फ्रॉम MES कॉलेज जंक्शन टू बॅगमालो जंक्शन अँड 4 लेन VUP ॲट क्विनीनगर जंक्शन ऑन NH 566 हे 4 किलोमीटरची किंमत 472 कोटी रुपये आहे. माझी मुख्यमंत्र्यांना आणि मुख्य सचिवांना विनंती आहे की मी या रस्त्याचं जेव्हा जेव्हा निरीक्षण करतो तेव्हा या रस्त्यामध्ये काही सरकारी लोकांनीच अतिक्रमण केला असा माझा डाऊट आहे, कारण त्याची विड्थ काही बरोबर नाही आहे. आता हे काम करण्याच्या आधी हा रस्ता तुम्ही मोजून घ्या आणि आपल्या रेकॉर्ड प्रमाणे जे असतील त्यांना नोटीस द्या आणि ते पाडायला लावा, आणि त्यांनी जर मुदतीत नाही पाडलं तर बुलडोजर लावून मी पाडून देण्याची व्यवस्था करून देईल. मोजून घ्या एकदा. दुसरं असं आहे की यामध्ये एक अजून CM साहेबांना विनंती आहे की फ्लाइंग झोनमध्ये काही अडचणी आहेत, त्याकरता आपल्या लेवलवर आपण एक मीटिंग बोलवून घ्या. आणि नेव्हीने काही जागा आपली आहे असं म्हटलेलं आहे. माझा अंदाज आहे की नेव्हीचीच बिल्डिंग जी आहे कंपाऊंड वॉल तिनेच रोडवर अतिक्रमण केला. मी 2-4 वेळा आमच्या अधिकाऱ्यांना सांगितलं होतं. एकदा हे मोजून घ्या. कायदेशीररित्या ते अतिक्रमण असेल कोणाचंही असो, आपण त्यांना नोटीस देऊ आणि त्यांची जागा मोकळी करून घेऊ. जानेवारी ज्यावेळी 2022 मध्ये मी आलो होतो तेव्हा या रोडवर बरेच ॲक्सिडेंट होत होते. तेव्हा एअरपोर्ट रोड NH 566च्या लांबीत बऱ्याच ठिकाणी ग्रेड जंक्शन असल्यामुळे ॲक्सिडेंट होत असल्याची बाब माझ्या लक्षात आली आणि त्याच वेळी मी आमचे अंशू माली जे अधिकारी आहेत त्यांना सांगितलं की हे बरोबर नाही. या विमानतळावर ॲक्सिडेंट होतात याचे कारण तुमच्या चुका आहेत, तुम्ही हे ताबडतोब रेक्टिफाय करा. त्या दृष्टीने हा प्रोजेक्ट तयार झाला. आज मला अतिशय आनंद आहे की 460 कोटी रुपयाच्या प्रत्यक्ष कामात सुरुवात झालेली आहे. 5% प्रोग्रेस झालेला आहे आणि 2026 मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होईल. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या रोडवर ॲक्सिडेंट होणार नाही याचा मला विशेष रूपाने आनंद आहे. जुवारी केबल स्टेट ब्रिज जे आहे हा 2,530 कोटी रुपये. 8 लेन केबल स्टेट ब्रिज लेंथ आणि ब्रिज इन्क्लूड्स अप्रोच 13 किलोमीटर आणि यामध्ये 2 पिलर्समध्ये 360 मीटरची लांबी असलेला हा देशातला दुसरा पूल आहे. मला अतिशय आनंद आहे, याचं डिझाईन पण खूप चांगलं आहे. मी या ठिकाणी व्ह्युअर गॅलरी जी जागतिक आकर्षणाचं केंद्र होईल अशी सुरू करण्याबद्दलची योजना तयार केली होती. दोन्ही बाजूला कॅप्सूल लिफ्ट आहे आणि मांडवी नदीच्या काठी जी जमीन आहे ती गोवा सरकारने द्यावी. त्या ठिकाणी पार्किंग, रेस्टॉरंट, टुरिस्ट करता चांगल्या प्रकारचं इंटरनेट आणि या ब्रिजच्या बॅकग्राऊंडला लाईट अँड साऊंड शो तयार करण्याची माझ्या मनातली कल्पना होती. आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रकल्प आम्ही करतो अशी मागणी माझ्याकडे केली. आज माझी इच्छा होती की त्याचे भूमिपूजन व्हावं, पण सरकार असंच डोलत चालतं. त्यामुळे तुम्ही सरकारमध्ये जरा डोलणाऱ्या सरकारला जरा तुतारी लावा, तेव्हा बैल धावतात. तशी तुतारी तुम्ही टोचली तर लवकर होईल. आता त्या प्रकल्पामध्ये अजूनपर्यंत लिस्ट त्याच्या नावाने न केल्यामुळे त्यांना अपॉइंटमेंट डेट देता आली नाही. ती आपण लवकरात लवकर द्यावी अशी मला विनंती आहे. 125 मीटर उंच ऑब्झर्वेटरी टावर हा त्या ठिकाणी बनणार आहे. 270 कोटी रुपयाचा प्रकल्प आहे आणि मी तुम्हाला सगळ्यांना विश्वासाने सांगतो की हा प्रकल्प केवळ गोव्याचा नाही, महाराष्ट्राचा नाही, भारताचा नाही, तर जागतिक आकर्षणाचा केंद्र होणार आहे एफेल टावर सारखा. आणि येणारा प्रत्येक टुरिस्ट वरती जाणार आहे. त्यामुळे त्याच्या खाली जी जागा आहे त्याचा आर्किटेक्टकडनं उत्तम डिझाईन जर केलं, या प्रकल्पातून एकीकडे मांडवी नदीमध्ये बोटिंग पण सुरू होईल, वॉटर स्पोर्ट्स पण होतील, एंटरटेनमेंट झोन पण येईल
रेस्टॉरंट्स येतील, गोव्यातलं हँडलूम हँडीक्राफ्ट पण देता येईल आणि या सगळ्यामुळे गोव्यातल्या हजारो तरुणांच्या हाताला काम पण मिळेल. तेव्हा हा प्रकल्प आपण लवकरात लवकर पूर्ण करावा अशी मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो. या 2 टावरमध्ये एक वॉकवे आहे आणि टॉवर आणि वॉकवेच्या मधून तुम्ही संपूर्ण गोवा बघू शकाल एवढी त्याची उंची आहे. तेव्हा मला असं वाटतं की कॅप्सूल लिफ्टनी वरती जाणं, 2 टावरमध्ये असणारा वॉकवे त्याचा आनंद घेणं आणि व्हिवर्स गॅलरी आणि कॉफी शॉपमध्ये जाऊन बसणं, याकरता प्रत्येक जण इथे येणारा पर्यटक हा गेल्याशिवाय राहणार नाही. तेव्हा याचा आपण जरूर हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करावा अशी विनंती आहे. की यात सगळ्यात आनंदाची गोष्ट, पोर्ट मिनिस्टर मी होतो त्यावेळी या गोवा पोर्टचा बिझनेस वाढावा त्याकरता हा रोड एक फार मोठी अडचण होती. गावाच्या मधून हेवी लोडेड ट्रक जायच्या, त्या प्रदूषणापासून, आवाजापासून, धुरापासून जनतेला खूप त्रास व्हायचा. पण आता हा ब्रिज झाल्यामुळे सगळा ट्रॅफिक वरच्यावरती निघून जाणार आणि त्यामुळे या गोवा पोर्टच्या विकासाकरता पण, प्रोग्रेस करताय पण एक चांगली संधी गोवा पोर्ट ट्रस्टला मिळणार आहे. त्यामुळे नक्कीच त्यांचा बिझनेस वाढेल, गोव्यात उद्योग व्यवसाय वाढेल, पर्यटन तर वाढणारच आहे आणि या तिन्ही गोष्टीमुळे गोवा एक समृद्धशील आणि संपन्न राज्य म्हणून देशात पहिल्या 5 राज्यामध्ये निश्चितपणे येईल असा मला विश्वास आहे.